स्वागत है आपका जनता की ताकत न्यूज़ में। मैं हूं आपका मोहम्मद अमीन भट्टी। आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के वागरा, जहां 2 सितंबर 2025 को एक विलंबित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ग्राम सभा का आयोजन हुआ। पिछले सप्ताह 30 अगस्त को स्थगित की गई इस सभा में आज स्थानीय नागरिकों ने प्रशासनिक लापरवाही और ठेकेदारी के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। ग्राम सभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, मुख्य रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, सोलर रूफटॉप योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और बायोगैस योजना का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा PIA 2.0 के तहत भी चर्चा हुई और ग्रामीणों ने प्रमुख स्थानों से अपनी अपनी समस्याएं रखी। एक नागरिक ने वागरा की बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि डिपो क्षेत्र में सुबह गाड़ियां आती है और शाम को जाती है, जिससे हर समय ट्रैफिक बना रहता है। बाजार क्षेत्र में भी रोजाना भारी जाम की स्थिति रहती है। ट्रैफिक के कारण लोगों को घंटों सड़क पर फंसा रहना पड़ता है। फुटपाथ पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। गांव के लोगों ने इसका स्थायी समाधान मांगा, लेकिन पुलिस का जवाब यही रहा कि हम मेमो जारी करते हैं। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि दक्षिण गुजरात वीज कंपनी समय पर सेवाएं नहीं देती। जब भी बिजली में समस्या आती है और फ़ोन किया जाता है तो कॉल उठाया नहीं जाता। कई बार कर्मचारी 1-2 दिन बाद पहुंचते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। गंदगी और पानी की किल्लत का भी मुद्दा सामने आया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में सफाई ठीक से नहीं होती। बरसात के मौसम में जगह जगह फिसलन हो जाती है और लोग गिरकर चोटिले हो जाते हैं। पानी की आपूर्ति भी समय पर नहीं होती और जब आती है तो केवल 15 से 20 मिनट के लिए। इस वजह से लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही सबसे गंभीर आरोप गांव के जागरूक नागरिक और पूर्व सरपंच कासम भाई राज ने लगाए। उन्होंने कहा कि साचन रोड से शिल्पी होटल तक पानी की पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें गांव के 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज तक उस पाइपलाइन से एक बूंद भी पानी नहीं आया। कासम भाई ने अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर ये पैसे गलत तरीके से क्यों खर्च किए गए और क्यों बाकी विकास कार्यों को रोक दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि इसका हिसाब और जवाब दोनों अभी के अभी दीजिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में मुझे भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। ग्राम सभा में इस तरह कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देकर मामला टालने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी अपने कामकाज में सुधार करते हैं या फिर आगे भी सिर्फ बैठकों में जवाब देकर समय गुजारते रहेंगे। गांव के लोग अब जागरूक बनते हैं या फिर पहले की तरह डरपोक और चुप रहकर अधिकारियों के हाथों ठगे जाते रहेंगे। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल वागरा से यही बड़ी खबर थी, तो देखते रहिए जनता की ताकत न्यूज़। कैमरामैन मकसूद खिलजी के साथ मैं मोहम्मद अमीन भट्टी। यही बात नहीं, सेंट्रल लेवल में આપણે ફી ભરવાની થાય 2.5 લાખ તમારા ગામના લોકોનું બતાવું છે જો આ એમની લાઈન છે 8 લાખ રૂપિયા તમે જનતાને વાપરી નાખ્યા ખોટી જગ્યાએ જો આ પ્રશ્નોનો એક અંદર એમ નહીં તપાસ થઈ ગઈ નહીં બેન તમારી સંપત્તિ હોય તો આપણે ઠરાવ કરી દઈએ। ખોટા પૈસા ગામની જનતાને વાપરેલા છે ખોટા પૈસા ગામની જનતાને વાપરેલા છે અમે કોઈ બીજો કોઈ જવાબ ના હતા આ લાઈવ ચાલે છે સાંભળી લો આ વાંધો નહીં ખરી છે સાચન રોડથી શિલ્પી હોટલ લગી ને શિલ્પી હોટલથી કબ્રસ્તાન લગી કેટલું એમાઉન્ટ છે તે બી તમને કહી દો બેન લખો તો લખી લેજો તમે 4,77,900 આવું થોડું ચાલે બેન 2 વર્ષથી આ લાઈન નાખી ગામે પાણી નહીં સેન્ટ્રલ લેવલ નું હોય એટલે ડાયરેક્ટ એટલે તમારે પેલી મંજૂરી લેવી પડે સરપંચને કેવું જોઈએ કે પેલી મંજૂરી તો પછી લાઈન નાખો તો તમને ઠરાવ મળશે કે ઠરાવ નહીં મળે તમે ઠરાવ શું કામ આપ્યો તમે કરેલી છે એમને ઓનલાઈન બરાબર મેડમ આપણે બેન એવું નથી આ તો જનતાના પૈસા છે ખોટી રીતે દાટી દીધી એમાં પણ લેવા તો મેડમ બોલો
લાલાના રોડ પર આપણે ખાલી છે. આની સિસ્ટમ આપણને કઈ ગઈ થાય માટેની આપણે માહિતી દીધી હતી અને એ લોકોની ગાઈડલાઈન દીધી કે આપણે એવું જોઈએ. જાણ કરવી પડે કે ભાઈ આગળનું સાધન કઈ હવે એના માટેની અમુક ગાડીઓ તો એવી હોય કે સવારની જ આવી હોય તો સાંજે જ જાય. તો બજારની વ્યવસ્થા હવે એવી થઈ કે પહેલા ચાર પટ્ટીની ફૂટપાથ હતી. સમયના સંજોગ 5-10 વર્ષના અંદર એવા જે પ્રશ્નો બન્યા હવે એમને બધા પોતપોતાની બીજી જગ્યાઓ મોટી કરી. ઓટલી હતી ત્યાં દિવાલ છે અને દિવાલની બહાર હતું ત્યાં ઓટલી. 4 પટ્ટીની ફૂટપાથ બધાને આજે મોટા લોકો આવેલા દિને 4 પટ્ટીની ફૂટપાથ બજારમાં હતી પબ્લિકને ચાલવામાં. અત્યારે ફૂટપાથ ખોવાઈ ગઈ. દુકાન મોડી ઘણી રહી બીજી બધી ખોવાઈ ગઈ. હવે ગઢડામાં આવું થાય બધો માલ બધા લોકો બહાર લાવે. એની આગળ ગાડી આવી તો 4 વ્હીલ આવી રિક્ષા આવી. રોજ સાંજે આ લોકોના માલની ટ્રક આવે એટલે કમ્પલસરી અમારે ઊભું રહેવું. હવે અમારે ટ્રેક્ટર લઈને હવે 8-9 અમે 11 પહેલા ટાટાનું કલટી લઈ જતા હવે નાનું કહ્યું કે 9 ટાટાનું કલટી લઈ હવે તો પછી અમારે ફરી જવું પડે. બજારમાંથી નીકળવાનો કોઈ સ્કોપ નહીં. પછી અમુક વખતે મારે પોતાને પર્સનલી પ્રશ્ન પડ્યા કે મારે ટ્રેક્ટર મૂકીને ના જવું પડે કે વહેલું કોઈ દુકાનમાંથી માલ ગાડી ખસેડવાય ના આવે અને કોઈ એનો જવાબ હોય ના. 2-3 વખત હું જતો રહ્યો મને પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસવાળા હોદવા નીકળેલા કે ભાઈ ટ્રેક્ટર વાળો થઈ ગયો. અમારો પર્ટિક્યુલર પ્રશ્ન છે કે વ્યવસ્થા એવી જળવાય કે બધી 4 વ્હીલની વ્યવસ્થા બહાર કરો. બાઇક લઈને આવે કે પછી પર્ટિક્યુલર એક હોમગાર્ડ મૂકી દો કે ભાઈ વાહનોની વ્યવસ્થા અહીંયાથી લઈને ડેપો લગી. અમારે તો ડેપો પરથી હોય હવે ટ્રેક્ટર લઈને જવું ને તો બિચારા કલટી લઈને તો અમારાથી ન નીકળ્યા. એટલે લાગી ગયો કે ફેણો લાગી ગયો એટલે જાય ખેડૂત ના મળે. આમાં મળે મોટો હાથી નાના તો કંઈ થાય નહીં. બાઇક વાળો ફરતે નીકળી જાય તો અથડાઈ ગયો એટલે સામે છોડે. હા સર તમે હમણાંથી પાછા 2 જીઆરટી રેગ્યુલર મૂકી દીધા છે. એમનું GRT મારી વાત સાંભળો કારણ કે અમારે તકલીફ અમને કીધું કે સ્ટાફની એવી રીતે અમારે તકલીફ છે સ્ટાફની એટલે એ લોકો કહે છે કોઈ નહીં માનતું તો અમે ખુદ આવીને મેમો આપી દઈએ છીએ બરાબર. અને હું દરરોજના 1-2 આટા ફેરા મારું છું જે વચ્ચે હોય તો એનું હું ઓનલાઈન મેમો આપી જ દઉં છું બરાબર. અને બીજું કે હવે ટ્રાફિક માટે પાર્કિંગ માટે અંદર ડેપોમાં વ્યવસ્થા પેલા ભાઈએ કરેલી જ છે એટલે ધીમે ધીમે એ ખસેડાઈ દઈ દઈશું એ બાજુ બરાબર. કે જે વચ્ચે ઊભા રહે છે ખોટા વચ્ચે ના ઊભા રહે. પછી તમે ભાઈ આપણે પેલા આગળ તો થોડી ઊભા રહેવા દઈએ ને રિક્ષા જે પેલી એક લાઈનમાં એના સિવાય અમે બીજું ખસેડી દેવડાવીએ બરાબર. એના સિવાય અમે બધું ખસેડી દેવડાવીએ તો એ સિંગલ એક તો રહેશે જ ત્યાં બરાબર. બીજું ડેપોમાં સીધા રોડ ઉપર આવતા અમે આપતા જતો મહેમાન તો આપીએ છીએ બરાબર. અને જે લારીઓ જે ઉભી રહે છે અમુક શાકભાજીની કડી છે ફ્રૂટ વાળી તમે કીધું એટલે ખાઈ દેવડાવી. અત્યાર સુધી જ્યાં રોડ બનાવે ત્યાં ચીકણી માટી રહે છે. 4 છાંટા વરસાદ ના પડે તો ચીકાશ થઈ જાય, બાઇક મૂકે સ્લીપ થઈ જાય. ઘરડો માણસ ત્યાં દુકાનમાં આવે એ પણ બની જાય છે. જ્યારે બી અમે લોકો રજૂઆત કરવા આવીને લેખિતની બી આપેલી છે, તેની કોપી બી મારી પાસે છે. અને અત્યારે મોટી દરેક સરપંચને આપેલી છે. દરેક સરપંચ મને કસરતી આપી દીધી મને બોલી દેવાનો. દરેક સરપંચ મને કસરતી ભાઈ થઈ જશે તમારું કામ થઈ જશે. 1990 થી લઈને 2025 સુધીમાં હજુ સુધી અમારી દુકાને સામે કામ થયું નથી. લેખિત અને મોટી બંને આપેલું છે. મારી એટલી અરજ છે કે અમારું નહીં અમે એક વખત પોતાના ખર્ચે બનાવવાના તૈયાર થયેલા હતા. તો 2002 ની એક સરપંચ રાતના કામ નહીં કરી શકે, પંચાયતની જગ્યાએ તમે કામ નથી કર્યું. અત્યારે ચોમાસાની ઋતુ છે, વારંવાર કેટલા લોકો ગરડા માણસ પડી જાય છે, નાના બાળકોથી પડી જાય છે, તો બાઈક મૂકો તેવી સ્લીપ પડી જાય છે. તો મારી રજૂઆત એ છે કે જે ભાઈને મને લાગ્યો આવડતું હોય તે રોડ બનાવવી.
આ વસ્તુનો પંચાયતમાં છે રેકોર્ડ. અધ્યક્ષે જવાબ આપો, અધ્યક્ષે. સાંસદ ના, ના, બરાબર. 10 લાખ રૂપિયા ભલામણ માટે મારી પાસે માગ્યું છે. અધ્યક્ષે લેટર બી કરેલો છે. એક રજૂઆત કરે, લેટર બી કરેલો છે. આપણે દરખાસ્ત કરી દીધેલી જે છે. જવાબ જોઈતો તો આપો. હા, એ જે લખી દીધેલું છે. રજૂઆત કરી દીધી છે. મારી જોડે લેટર હાજર છે. બસ થઈ ગયો હવે. ગ્રામ પંચાયતમાં કાર્યરત જાહેર પુસ્તકાલય છે. હા. ગ્રામ પંચાયતમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના. હા. પછી ગ્રામ પંચાયત એટલે ગામ બેંક અને પત્ર વ્યવહાર એવું બધું આપણા મિત્ર બેંક ને બધું છે, બરાબર? તો હા, કબ્રસ્તાન સ્મશાન ભૂમિમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મૂળભૂત સુવિધાઓ, પાણી, શૌચાલય, બેસવાની સુવિધાઓ. હા, ગ્રામ પંચાયતમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાવેલ, વસવાટો ગામડાઓ, આ બધી એક છે, બરાબર? ગ્રામ પંચાયતમાં નર્સરી, તો આપણા ગામમાં નર્સરી છે નહીં, બરાબર? તો ગ્રામ પંચાયતમાં જાહેર સ્થળોની નિયમિત સફાઈ તો આપણે થાય છે. અમુક જગ્યાએ જો અમુક તો સફાઈ બાબતે હું પણ કહીશ કે થોડું આપણા લેવલે ગ્રાન્ટ આપે છે, અમે સાફ કરાવીએ છીએ, આ કરાવીએ છીએ જાહેર રસ્તાઓને બધું, બરાબર? ગ્રામ પંચાયત તો શાળા ઇમારતો આપણે પૂરું શાળાઓને બધું ટોટલ સરકારી કચેરીઓ 11 છે, બરાબર? ગ્રામ પંચાયતમાં ગ્રામ્ય જળ સંસ્થા સમિતિ. હા, પાણી પંચાયતનું બજેટ. હા, ગ્રામ પંચાયતમાં કુલ પરિવારોની સંખ્યા 1512, બરાબર? સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે, બરાબર? હા, ગ્રામ પંચાયતમાં સ્ટ્રીટ લાઇટની સંખ્યા 485, નવીનીકરણ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરતી સ્ટ્રીટ લાઇટ 92, ગ્રામ પંચાયતમાં એલઈડીનો ઉપયોગ 220, ગ્રામ પંચાયત પાસે વીજળી, પીવાનું પાણીની સુવિધા. હા, ગ્રામ પંચાયત પાસે ઇન્ટરનેટ સુવિધા. હા, ગ્રામ પંચાયતમાં કાર્યાત્મક અને ઉપયોગ માટે તૈયાર કોમ્યુનિટી હોલ. હા, રસ્તાઓ ગ્રામ પંચાયતની મુખ્ય માર્ગ સાથે જોડાય છે. તો હા, ગ્રામ પંચાયતમાં રમતનું મેદાન. હા, છે કે રમતનું મેદાન સ્કૂલમાં છે જ ને. એમાં તો સ્કૂલનું મેદાન છે. એ સ્કૂલનું એ પંચાયતનું જ ઘર છે. બીજું ક્યાં આવ્યું? જે અમારી પાસે છે તે સ્કૂલની જમીને જવાનું છે, મેં તમને કીધું. હા, એટલે ધીમે ધીમે પૂછો કે આ પ્રશ્ન છે. રમત ગમત મેદાન માટે આપણે બસ કઈ જગ્યાએ હા, એ બેન પ્રશ્ન છે જ. કઈ જગ્યાએ જ્યારે એના માટે જે આપણે પેલો બોર્ડ બનાવ્યો ને, पूरा प्रेशर से नहीं करेंगे, आप टेक्निकल यूज में जाओगे, आप जिसके यहाँ लगा हुआ है उनसे आप पूछोगे. अभी मैंने देखा है इलेश भाई के वहाँ लगा है, धूप नहीं है तो पानी बिल्कुल कम निकलता है, ये निकलेगा ना, तो ज्यादा चाहिए तो ज़्यादा चाहिए तो फिर उसके लिए देखिए, हमने तो हवा में तो नहीं आएगा, जगह तो देनी पड़ेगी ना. मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आपको चाहिए तो आप ले लेते हैं. અને શિયાળા છે એ કેસમાં તો તમારું બિલ બી 0 જેવું લાગતું હોય છે અને જમા આવતી હોય છે પૈસા. તમે ધારો કે 3 કિલોની સિસ્ટમ લગાવો તો 1 એસી જેવું તો ઘરમાં એમની જ ચાલે કરવાની. એટલે અત્યારે મેક્સિમમ લોકો અહીંયા આપણે જે બાકરામાં એમાં 16% છે, એમાં મીટર ટાઈમિંગ લાગી જાય છે. સિટીમાં તમે જશો તો સિટીમાં બહુ બધી એપ્લિકેશન હોય છે. મીટિંગ મીટર માટે બી 2-3 મહિના મીટિંગ હોય છે ત્યાં. આપણે અહીંયા મેક્સિમમ 10 દિવસમાં લાગી જાય છે 10 વાગે સોલાર. હા, અને ખેતીવાડી બીજું છે પીએમ કુસુમ બી મેડમ બોલ્યા એની અંદર ખેતીવાડી છે એમાં એવું છે કે પૂછે છે આપી દઈએ છે બધું લાઈન આપણે પછી બધું ફ્રી સ્વાગત છે, બરાબર? આજની આ જે ગ્રામ સભા છે એમાં આપણા 3 મુદ્દાઓ પર મીટિંગ છે. એમાં એક ગ્રામીણ વિકાસ યોજના જેવી કે પીએમ સૂર્યઘર, સોલાર રૂફટોપ, પીએમ કુસુમ અને બાયોગેસ નીકળેલી, બરાબર? હા, હા, એ જીવીમાંથી સાહેબ આવેલા છે. એટલે સોલારનું કોઈ બી લખતું કંઈ હોય તમારે પૂછવું હોય તો એ સાહેબને તમે પૂછી શકો. બીજું છે માર્ગ સલામતી અને ટ્રાફિક જાગૃતિ, બરાબર? એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બી સાહેબ આવેલા છે. એક ટ્રાફિક વિશે બી જે પૂછવું હોય તમે પૂછી શકો, બરાબર? પીઆઈ અંતર્ગત ચર્ચા એ જે આખી પીઆઈ છે એમાં આપી દઈશ પ્રમુખ સ્થાનેથી હોય, બરાબર? અને હાલ તમે જે પીએમ સૂર્યઘર, સોલાર રૂફટોપ, પીએમ કુસુમ યોજના અને બાયોગેસ આના વિશે કંઈ તમારે પૂછવું હોય તો પૂછી શકો. સાહેબ પૂરી જરૂરી વાત છે. 18-19 लोगों का स्टाफ है, 65 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है. मेरे पास 1% का राइट्स नहीं है कि मैं किसी एम्प्लॉय को बढ़ा सकूं. सुबह से लेके रात 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा. किसी से कुछ
लास्ट टाइम हमने प्रांत ऑफिसर की मीटिंग में भी दिया था, लेकिन किसी के पास डायरेक्ट एम्प्लॉय बढ़ाने का नहीं। सब जो रजूआत कंपनी उनकी चले मैन जाते हैं, पावर कोई की कमी साइकिल थी, वो चला हमने जाता है, डिपार्टमेंट चला में जाता है। किया आप हुआ है। एरिया है वो साइड किलो काम का और साइड में 200 रुपये लाइटिंग रहता है, आप काटने के लिए आते हो कोई आदमी तो आप उसकी सुविधा भी साक्ष्य होता है, और जो भी जमीन जो लगता है वो भी हमारे सप्लाई कोर्ट में जितना टाइम लिमिट है उससे बिफोर ही होता है। अगर ग्रामीण एरिया के हिसाब से जितना समय लेना चाहिए उससे बहुत पहले हम करते हैं। हमारे कामवाली सुविधा इतनी बड़ी बात है, उसके लिए आपको कर्मचारी मिल जाता है, आगे बात जाती है। और जब टाउन का कुछ काम करवाना हो, नाइट का किसी में पूरे तो नहीं मिलेगा ये कि आप ये क्या बड़ा टाउन है, तो उसके लिए ये पासिंग का पैसा बाकी होगा तो उसका डिस्कनेक्शन नहीं किया होगा। किसी का 2 महीने 4 महीने से पैसा बाकी किसी का उसके डिस्कनेक्शन लिए स्टाफ मिल जाता है ना, तो ये काम करने के लिए स्टाफ टाउन है, टाउन के लिए एक ऑपरेटर आप दो कोई भी रहता नहीं है। પૈસા ઉઘરાવા ક્યારે આવે છે સેવા નાથી કામ કોઈ રહેવું તો જોઈએ ને પણ હું સાહેબ. શું કહું છું પૈસા લોકો ઉઘરાવા ક્યારે આવે ના છે? પડતા લોકો ખાલી અરે કંપનીઓ જો પણ મારી વાત સાંભળો પૈસા ઉઘરાવા ક્યારે આવે છે? પૈસાની વાત છોડો, આ એવું કોઈ એક બે માણસ અહીંયા જોઈએ કે ના જોઈએ. અરે એક એ પર્ટિક્યુલર એવું કંપનીઓ ફોન કરો તો કંપનીવાળા ફોન તમે 10 મિનિટમાં પહોંચી એવું જાઓ. કોઈ ऐसा नहीं होता। 10 જ મિનિટમાં કોણે પહોંચી કીધું જાઓ. તમને એવું? અમને સાહેબો કે ત્યાં નોકરી કરે છે છોકરા કે લોકો. आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है एकदम फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। बकायदा मैं बता रहा हूँ 18-19 लोगों का स्टाफ है, इतना बड़े एरिया, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो एक काम Even क्या ज्यादा- करते हैं, आपको